नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 कॉमर्स में आपणे अभ्यास करी रह्या छीए पहेलुं प्रकरण सूचकांक। लास्ट लेक्चर में आपणे सूचकांक में लास्पेयर, पासे अने फिशर ना सूचकांकना सूत्रों भणी गया अने लास्पेयर, पासे अने फिशरनो एक दाखलो पण आपणे गणेलो हतो। आशा राखुं छुं के सूत्रों तमे तैयार करी नाख्या हशे। एवी आशा साथे हूँ दाखला नंबर 2 ની શરૂઆત करूँ छूँ। अहींया बोर्ड पर आवी जाओ। रकम में आपने एवं कीधुं होय के नीचे आपेल माहिती परथी लास्पेयर, पासे अने फिशरना सूचकांक शोधो। हवे वस्तु छे घऊं, चोखा, बाजरी अने कठोळ। तो वस्तु तो एज इट इज जेम होय एम ज लखी नाखवानी दे। घऊं, चोखा, बाजरी अने कठोळ। हवे रकमना हेडिंग में आवो। 2008 अने 2003 तो विचारो तो 2008 छे ए नवुं वर्ष कहेवाय अने 2003 छे ए जूनुं वर्ष कहेवाय। तो 2003 छे ए आधार वर्ष कहेवाय अने 2008 छे ए चालू वर्ष कहेवाय, कारण के 2003 पछीनुं वर्ष 2008 छे। आ भूल थाय नहीं। बोर्डनी एक्जाम में एनो खास ख्याल राखजो। लास्ट लेक्चर में आपणे दाखलो गण्यो एमां 1998 ने 2004 हता। ते 1998 पहेला आप्युं हतुं ने 2004 पछी आप्युं हतुं। अहींया रकम में फेरफार छे। पहेला 2008 आप्या छे ने पछी 2003 आप्या छे। भूल खवડાવવા માટે આવું થઈ શકે, આપણે કન્ફ્યુઝ થવાનું નથી। 2008 અને 2003 બે વર્ષની કમ્પેરિઝન છે। 2008 છે એ નવું વર્ષ કહેવાય અને 2003 છે એ આધાર વર્ષ કહેવાય, જૂનું વર્ષ। હવે 2008 છે એ જો ચાલુ વર્ષ હોય તો ચાલુ વર્ષ બરાબર આપણે શું મૂકીએ છીએ? 1। ભાવ એટલે પ્રાઇસ એટલે P અને વપરાશ એટલે ક્વોન્ટિટી એટલે Q। હવે 2003 છે એ જૂનું વર્ષ છે, આધાર વર્ષ છે। आधार वर्ष बराबर आपणे शुं धारीए छीए? 0। भाव एटले प्राइस एटले P अने वपराश एटले क्वोंटिटी एटले Q। बधी वस्तुने संज्ञा आपी दीधी। हवे लखी नाखीए 12, 10, 13, 11, 9, 12, 7, 10, 15, 10, 8, 11, 14, 12, 10, 9। रकम में जे कोष्टक आपेलू हतुं एने आपणे संज्ञा स्वरूपे लखी लीधुं। हवे दाखला में आपणने लास्पेयर, पासे अने फिशर ना सूचकांक शोधवाना कीधा छे। आमां क्यांय भूल न करो ने बाळको, एनुं ध्यान आपजो, कारण के आ संज्ञा जो एकबीजी आडाअवड़ी लखाई गई ने तो आखा दाखलाना भूका बोली जशे। एटले धारणा खास याद राखवी। आधार वर्ष बराबर 0, चालू वर्ष बराबर 1, भाव अथवा तो किंमत बराबर P अने जत्थो अथवा तो वपराश बराबर Q। हवे मैं तमने सूत्रों याद राखवा माटे अने दाखलानी कोलमो बनाववा माटे शॉर्टकट आपेलो हतो लास्ट लेक्चर में। तमने याद ज हशे छतां पण कही दऊं। सौथी पहेलो शॉर्टकट 1000, पछी आपणी माहिती 1101। आपणी पासे बे ज चल छे P अने Q। ए मुकता जाओ एटले 4 कॉलम तैयार थाय। P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1 अने P0 Q1। पहली बे कॉलम 1000 एटले लास्पेयर, पछीनी बे कॉलम एटले पासे 1101 वाली। गुणाकार करिए। पहली कॉलम छे P1 Q0। आ P1 छे, आ Q0 छे। 14 गुणिया 12 कैलकुलेटर पर करिए। 14 गुणिया 12 168। 12 गुणिया 10 120। 13 गुणिया 10 130। 11 गुणिया 9 एटले 99। गुणाकार करवामां एकदम निरात राखवी। बीजी कॉलम छे P0 Q0। आ P0 छे अने आ Q0 छे। आ बेनो गुणाकार करवानो छे। 15 गुणिया 14 210। 12 10
120, 10 8 80 અને 11 9 99. P1 Q1 આ P1 છે, આ Q1 છે. 12 9 108, 12 10 120, 13 7 91 અને 11 10 110. હવે P0 Q1 આ P0 છે, આ Q1 છે. 15 9 105 એટલે 135. હવે 12 10 120, 7 8 56 અને 11 10 110. ચારેયના ગુણાકાર કમ્પ્લીટ. હવે આ ચારેયનો આપણે શું કરવો પડશે? સરવાળો. સિગ્મા P1 Q0, સિગ્મા P0 Q0, સિગ્મા P1 Q1 અને સિગ્મા P0 Q1. 4 કોલમના સરવાળા કરીએ. 168, 120, 130 અને 99, 517. ચેક કરી લઈએ. 168, 120, 130 અને 99 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 517. હવે 210, 120, 80 અને 99, 509. ચેક કરી લઈએ. 210, 120, 80, 99 ટોટલ 509. હવે 108, 120, 91 અને 110, 429. ચેક કરી લઈએ. 108, 120, 91, 110 ટોટલ 429. 135, 120, 56, 110, 421. 135, 120, 56, 110, 421. ઓકે. આપણી 4 કોલમ સિગ્મા P1 Q0, સિગ્મા P0 Q0, સિગ્મા P1 Q1 અને સિગ્મા P0 Q1 કમ્પ્લીટ. હવે સૌથી પહેલાં આપણે સૂચકાંક મેળવવાનો થશે લાસ્ટ પેયરનો. સિગ્મા P1 Q0 ના છેદમાં સિગ્મા P0 Q0 ગુણ્યા 100. પહેલી 2 કોલમ લાસ્ટ પેયરની 1000 વાળી. 517 ના છેદમાં 509 ગુણ્યા 100. 517 ગુણ્યા 100 ભાંગ્યા 509. 105.57, 101.57. તો આ આપણા માટે લાસ્ટ પેયરનો સૂચકાંક થયો. પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ થયો. હવે આપણે શોધવાનો છે પાસેનો સૂચકાંક. પાસેના સૂચકાંક માટે સિગ્મા P1 Q1 ના છેદમાં સિગ્મા P0 Q1 ગુણ્યા 100. હવે સિગ્મા P1 Q1 આપણી પાસે છે 429 અને સિગ્મા P0 Q1 આપણી પાસે છે 421. એટલે 429 છેદમાં 421 એને ગુણ્યા 100. હવે 429 ગુણ્યા 100 ભાંગ્યા 421, 101.90. આ બીજો આપણો સૂચકાંક, પાસેનો સૂચકાંક. હવે એના આધારે આપણે મેળવવાનો છે ફિશરનો સૂચકાંક. ફિશરનો સૂચકાંક IF બરાબર સૂત્ર થાય વર્ગમૂળમાં IL ગુણ્યા IP. લાસ્ટ પેયરનો સૂચકાંક આપણે મેળવીને લઈ આવ્યા છીએ 101.57. એટલે મૂકીએ 101.57. પાસેનો સૂચકાંક આપણે મેળવીને લઈ આવ્યા છીએ 101.90. હવે આપણે એ બેનો ગુણાકાર કરીએ. 101.57 ગુણ્યા 101.90 એટલે 10,349. 10,349.98
98। હવે આ જે 0.98 છે એનો આપણે વર્ગમૂળ કાઢીએ તો 101.73। આ ફિશરનો સૂચકાંક એટલે કે IF। અહીંયા દાખલો પૂરો અને તમને માર્ક્સ આપે પૂરેપૂરા 5। લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જે દાખલો ગણ્યો હતો એમાં પહેલાં આધાર વર્ષ આપ્યું હતું અને પછી ચાલુ વર્ષ આપ્યું હતું। આ દાખલામાં મેં રકમ ફેરવી નાખી, પહેલાં મેં ચાલુ વર્ષ લખ્યા અને પછી મેં આધાર વર્ષ લખ્યા। લાસ્ટ દાખલામાં આપણને વપરાશની જગ્યાએ શબ્દ જથ્થો આપ્યો હતો, મેં અહીંયા જથ્થાની જગ્યાએ શું લખ્યું છે? વપરાશ। એટલે આવા જે નાના નાના ફેરફારો છે એ બોર્ડની એક્ઝામમાં થાય, એનાથી આપણે કન્ફ્યુઝ થવાનું નહીં। આપણને તો ખ્યાલ જ છે કે જે જૂનું વર્ષ હોય, જેના આધારે આપણે સૂચકાંક શોધતા હોઈએ, એ આપણા માટે આધાર વર્ષ થાય અને આધાર વર્ષ બરાબર આપણે શું ધારવાનું? 0 અને ચાલુ વર્ષ બરાબર શું ધારવાનું? 1। અહીંયા 2008 ને પછી 2003 છે તો સ્વાભાવિક વાત છે કે 2003ના આધારે જ 2008નો સૂચકાંક મેળવાય। તો 2003 છે એ આધાર વર્ષ છે અને 2008 છે એ કોણ છે? ચાલુ વર્ષ। ચાલુ વર્ષ બરાબર આપણે શું ધારીએ છીએ? 1 એટલે પહેલાં 1 મૂકી દેવાનું, બાકી બે માહિતી તો હશે જ। ભાવ એટલે પ્રાઇસ એટલે P, એટલે આપણે એને P1 કીધું। વપરાશ એટલે ક્વોન્ટિટી, ક્વોન્ટિટી એટલે Q, એટલે આપણે એને શું કહી દીધું? Q1। 2003 છે એ આધાર વર્ષ છે, આધાર વર્ષ બરાબર શું ધારીએ છીએ? 0। ભાવ એટલે પ્રાઇસ, પ્રાઇસ એટલે P। વપરાશ એટલે ક્વોન્ટિટી, ક્વોન્ટિટી એટલે Q। તો ચારેય સંજ્ઞાઓ એકદમ નિરાતે મૂકવી, પછી આપણી પાસે દરેક વસ્તુનો શોર્ટકટ છે। આપણી પાસે જે બે આંકડાકીય માહિતી છે 1000 અને 1101। 1000 એટલે લાસ્ટ પેયર, 1101 એટલે પાસે। બે જ ચલ આપણી પાસે છે P અને Q, એ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમે મૂકતા જાઓ એટલે તમારો દાખલો છે એ કમ્પ્લીટ પૂરો। પણ મેં કીધું એ પ્રમાણે આ કોષ્ટકમાં સંજ્ઞાઓ મૂકવામાં ભૂલ ન કરવી અને આ ચારે ચાર કોલમ તમે જ્યારે બનાવતા હો ત્યારે ગુણાકાર કરવામાં, દાખલા તરીકે તમે P1 Q0 કરો છો તો આ P1 છે ને આ Q0 છે, આમ બેની આંગળી રાખવી અને ગુણાકાર કરતો જાઓ, કારણ કે એકનો ગુણાકાર જો બીજા હારે થઈ ગયો તો પછી દાખલાનો જવાબ નહીં આવે। હું પોતે બોર્ડના પેપર ચેક કરવા જાઉં છું એટલે તમને કહી દઉં, સૂત્રના અડધો માર્ક હોય છે અને જવાબનો અડધો માર્ક હોય અને કોલમના 2 માર્ક હોય। આ ચારે ચાર સરવાળા તમારા પરફેક્ટ સાચા એટલે તમને 2 માર્ક રોકડા મળે। સૂચકાંકના 3 સૂત્રો લાસ્ટ પેયર, પાસે અને ફિશર, એ સૂત્રોનો અડધો માર્ક હોય અને એના જવાબનો અડધો માર્ક હોય, એટલે 1.5 ને 1.5 3 માર્ક અહીંયા થયા અને 2 માર્ક્સ છે તમારી કોલમના, 5 માર્કનો દાખલો હોય એટલે જેટલું લખશો ને સાચું એ દરેક વસ્તુના માર્ક મળે છે, બરાબર। તો આજે આપણે લેક્ચરમાં દાખલો જોયો કે જેમાં આપણને પહેલાં ચાલુ વર્ષ આપ્યું હોય પછી આધાર વર્ષ આપ્યું હોય, શોધવાનું હતું તો લાસ્ટ પેયર, પાસે ને ફિશર। હવે પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે હજી થોડીક રકમમાં ફેરફાર કરશું અને ખાલી ફિશર એટલે કે આદર્શ સૂચકાંક શોધવાનો કીધો હોય, યાદ છે ને આદર્શ સૂચકાંક કોને કહેવાય? આની પહેલાંના જ લેક્ચરમાં બધી વ્યાખ્યા સમજાય। જે ત્રીજો દાખલો ગણવો છે એમાં તમારે ફક્ત ફિશરનો સૂચકાંક જ શોધવાનો છે। લાસ્ટ પેયર, પાસે અને ફિશર ત્રણેય નથી શોધવાના, ફક્ત ફિશરનો સૂચકાંક શોધો એવું તમને કીધેલું છે। કોઈ વાંધો નહીં, નિરાતે દાખલાની શરૂઆત કરીએ। પહેલાં તો વસ્તુ એઝ ઇટ ઇઝ, A, B, C અને D। આની પહેલાંના જે 2 દાખલા જોયા એમાં અહીંયા હેડિંગમાં વર્ષ હતા અને અહીંયા જથ્થો ભાવ અથવા તો કિંમત ભાવ કિંમત જથ્થો એવું હતું। તમને એમ થાય કે તમે દર વખતે હેડિંગ ફેરવી નાખો, પણ ફેરવવા જ પડે, કારણ કે બોર્ડમાં પણ હેડિંગ ફરી શકે। તો આપણે પહેલેથી જ ટ્રેન એવી રીતે થવું છે કે બોર્ડ ગમે એવો ફેરફાર કરે આ હેડિંગમાં, આપણને એનાથી કંઈ ફેર પડવો જોઈએ નહીં। કોઈ વાંધો નહીં,
નિરાત રાખજો, અહીંયા જથ્થો અને અહીંયા ભાવ। તો અહીંયા મેન હેડિંગ કોણ છે તો કે જથ્થો, એની નીચે 2 વર્ષ છે। હવે પેલા જે હેડિંગ હોય ને એને કરતા બનાવો, જથ્થો, જથ્થો એટલે ક્વોન્ટિટી, તો ક્વોન્ટિટીને શું કહેવાય તો કે ક્યુ, તો કે 2 વર્ષની માહિતી છે એટલે 2 વખત ક્યુ લખવા પડશે। રેડી। હવે કોણ છે ભાવ, તો ભાવને શું કહેવાય ઇંગ્લિશમાં પ્રાઇસ, બરાબર છે, એટલે એને આપણે શું લખશું પી। હવે અહીંથી એક સ્ટેપ નીચે ઉતરો, 2002 ને 2008, તો 2002 છે એ આધાર વર્ષ કહેવાય કારણ કે જૂનું વર્ષ છે, 2008 છે એ ચાલુ વર્ષ છે। તો 2002 જો આધાર વર્ષ હોય તો એના બરાબર આપણે શું લખીએ છીએ 0, અને 2008 છે એ ચાલુ વર્ષ છે એટલે એના બરાબર શું લખીએ છીએ 1। પાછો ભાવ આવ્યો 2002 ને 2008, તો 2002 કોણ છે તો કે આધાર વર્ષ છે, તો એના બરાબર શું લખશું 0, અને 2008 છે એ શું છે તો કે ચાલુ વર્ષ, તો એના બરાબર શું લખશું 1। કમ્પ્લીટ। હેડિંગ જથ્થો, ક્વોન્ટિટી એટલે 2 વખત ક્યુ, 2002 આધાર વર્ષ એટલે 0, 2008 ચાલુ વર્ષ બરાબર 1। ભાવ એટલે પ્રાઇસ એટલે પી, 2002 આધાર વર્ષ એટલે ત્યાં મૂક્યા 0, અને 2008 ચાલુ વર્ષ એટલે ત્યાં મૂકેલા 1। ચારે ચારની સંજ્ઞા આપણી પાસે રેડી। તો હવે જે રકમ છે એ લખી નાખીએ, 10, 11, 9, 12, 15, 10, 11, 8, 13, 10, 12, 9, 15, 13, 10 અને 11। હવે સંજ્ઞા છે એ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ। તો હવે આપણી પાસે કોલમ અને સૂત્ર। આપણી પાસે કોલમ બનાવવા માટે શોર્ટકટ છે જ। પહેલી આંકડાકીય માહિતી 1000, બીજી આંકડાકીય માહિતી 1101। મૂકીએ 1000, 1101। આપણી પાસે 2 ચલ છે પી અને ક્યુ, પી અને ક્યુ મૂકતા જઈએ એટલે 4 કોલમ તૈયાર થાય, P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1, P0 Q1। આને જરાક નજીક લઈ લઈએ। હવે આપણે આપણું હથિયાર કેલ્ક્યુલેટર એ લઈ લઈએ, ક્યાંય જરૂર પડે તો ગુણાકાર કરવા થાય। P1 Q0 એટલે આ પહેલી કોલમ અને છેલ્લોનો બેનો ગુણાકાર કરતો જવાનો છે। 10 ગુણ્યા 15 એટલે 150, 13 ગુણ્યા 11 એટલે 143, 10 ગુણ્યા 9 દેવ, 12 ગુણ્યા 11 એટલે 132। ચેક કરી લેવાનું, જરાય મૂંઝાવાનું નહીં। હવે P0 Q0, આ P0 છે, આ Q0 છે, એટલે પહેલી અને ત્રીજી કોલમ જે છે એનો ગુણાકાર કરતો જવાનો છે। 13, 10, 130, 10 ગુણ્યા 11 એટલે 110, 12 નવા 108, 12 નવા 108। આ બીજી કોલમ રેડી। હવે P1 Q1 એટલે P1 Q1 એટલે બીજી અને ચોથી કોલમનો ગુણાકાર કરવાનો છે। 15 ગુણ્યા 15 એટલે 225, 10 ગુણ્યા 13 130, 11 ગુણ્યા 10 એટલે 110, 11 ગુણ્યા 8 એટલે 88। હવે P0 Q1 એટલે આ P0 છે ને આ Q1 છે એટલે બીજી અને ત્રીજી કોલમનો ગુણાકાર, 15 ગુણ્યા 13 195, 10, 10, 100, 12 ગુણ્યા 11 એટલે 132, અને 9 અઠ્ઠા 72। ચારે ચાર કોલમ આપણી પાસે રેડી। હવે આપણે ચારેયનો સરવાળો કરશું, 150 પ્લસ 143 પ્લસ 90 પ્લસ 132, 515। ચેક કરી લઈએ, 150, 143, 90, 132 અને 515।
आ पहली कॉलमनो सरवाळो एने कहेवाय सिग्मा P1Q0। हवे 130 प्लस 110 प्लस 108 प्लस 108 456 130 110 108 108 456 आ बीजी कॉलमनो सरवाळो छे એટલે એને કહેશું સિગ્મા P0Q0। ત્રીજી કોલમ 225 130 110 અને 88 चेक कर लीए 225 130 110 88 टोटल 553 आने कहवाय सिग्मा P1Q1। 195 100 132 72 499 सिग्मा P0Q1 195 100 132 અને 72 499 આપણી 4 કોલમ રેડી ફોર એક્શન। હવે આપણને દાખલાની અંદર બાળકો લાસ્પેયર પાસે અને ફિશર ત્રણેયના સૂચકાંક શોધવાના કીધેલા નથી। આપણને ફક્ત આદર્શ સૂચકાંક એટલે કે ફિશરનો એક જ સૂચકાંક આપણને મેળવવાનો કીધો છે। તો મેં તમને જ્યારે સૂત્રો શીખડાવ્યા ત્યારે પણ મેં તમને કીધેલું કે જ્યારે ખાલી ફિશરનો સૂચકાંક શોધવાનો કીધો હોય ત્યારે ટૂંકું સૂત્ર મૂકવાનું નથી, આપણે ફરજિયાત ત્યાં ફિશરનું મોટું સૂત્ર જે છે એ જ લગાડવાનું છે। સિગ્મા P1Q0 ના છેદમાં સિગ્મા P0Q0 લાસ્ટ પેયર એટલે કે પહેલી બે જે કોલમ છે એનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો થાય। એને ગુણ્યા સિગ્મા P1Q1 ના છેદમાં સિગ્મા P0Q1 એને ગુણ્યા 100। આ આપણું ફિશરનું મોટું સૂત્ર ગુણ્યા 100 વર્ગમૂળની 12 લખવાના છે, યાદ રાખજો। ચાલો P1Q0 515 P0Q0 456 P1Q1 553 P0Q1 499 વર્ગમૂળની 12 ગુણ્યા 100। હવે અહીંથી સાદુરૂપ આપવામાં ખાસ ધ્યાન આપવાનું છે। પેલા 515 એને ભાંગ્યા 456 કરી નાખીએ એટલે 1.1294 પાંચમો આંકડો જોઈ લેવાનો, 5 કે 5 થી મોટો હોય તો 1 પોઈન્ટ વધારી દેવાનો ગુણ્યા 553 ભાંગ્યા 499 એટલે 1.1082 વર્ગમૂળની 12 ગુણ્યા 100। હવે બેનો પહેલા શું કરવાનો ગુણાકાર 1.1294 ગુણ્યા 1.1082 1.2516। હવે આ વર્ગમૂળ થોડું ઘટાડી નાખીએ, વર્ગમૂળની 12 ગુણ્યા 100 1.2516 એનું આપણે વર્ગમૂળ કાઢીએ તો 1.1187 ગુણ્યા 100। 1187 છે પછી ચોગડો છે એટલે વધારવાનો પ્રશ્ન આવતો નથી। હવે 1.1187 ગુણ્યા 100 કરશો એટલે 111.87। આ તમારા માટે ફિશરનો સૂચકાંક થાય। આ પણ કમ્પ્લીટ દાખલો 5 માર્કમાં જ બોર્ડની એક્ઝામમાં પૂછાય છે। આ એક દાખલો એવો હતો કે જેમાં આપણને ખાલી ફિશરનો સૂચકાંક જ પૂછ્યો હોય। હેડિંગમાં આપણે થોડોક ફેરફાર કર્યો હતો આપણી રીતે, જેથી કરીને બોર્ડમાં પણ તમને કન્ફ્યુઝ કરવા માટે કે ભૂલ ખવડાવવા માટે કદાચ રકમને આડાઅવળી ગોઠવે તો એનાથી આપણને કંઈ બહુ ઝાઝો ફેર પડે નહીં। આપણે તો 4 નિયમ પ્રમાણે ચાલ્યું જવાનું કે આધાર વર્ષ હોય તો 0 મૂકશું, ચાલુ વર્ષ હોય તો 1 મૂકશું, જથ્થો અથવા તો વપરાશ હોય તો ત્યાં Q મૂકશું અને ભાવ અથવા તો કિંમત હોય તો ત્યાં આપણે P મૂકશું। ઓકે, એ મુજબ આપણે જથ્થો હતો એની નીચે 2 વર્ષ હતા અને જથ્થાને આપણે Q કહી દીધું। 2002 જૂનું વર્ષ હતું, આધાર વર્ષ એટલે એના બરાબર 0, 2008 ચાલુ વર્ષ હતું એટલે એના બરાબર 1 મૂકી દીધું।
ભાવ એટલે પ્રાઇસ, કિંમત, એટલે એના બરાબર પી આપણે 2 વખત મૂક્યું. 2002 આધાર વર્ષ હતું એટલે એના બરાબર 0 મૂક્યું. 2008 છે એ ચાલુ વર્ષ હતું એટલે એના બરાબર 1 મૂકી દીધું. આ 5 માર્કનો કમ્પ્લીટ દાખલો કે જેમાં ખાલી ફિશરનો સૂચકાંક આપણને મેળવવાનો કીધો છે. હવે પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે વધારાના દાખલાઓનો અભ્યાસ કરશું. એમાં પણ હું હેડિંગ ફેરવી જ નાખીશ, બરાબર, જેથી કરીને અલગ અલગ પ્રકારના હેડિંગ છે એના આપણને ફેરફારો છે એ ખ્યાલ આવી જાય. રેડી? તો આ દાખલો તમે કમ્પ્લીટ કરી નાખજો. હવે પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે મળશું. ત્યાં સુધી આવજો.